श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यों तत्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। व्यासाय अप्रतिमेतिहासरचनोल्लासाय दुर्वादिनां त्रासायासकराय सत्सुकृतविश्वासाय वशद्विषे भासायामुनरम्यतोय सदृशयासाय मासेविने दासाय भयदाय मध्वगुरुद्वासाय तुभ्यं नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय महराशे हृद्याय शुद्धविद्याय अध्वाय च नमो नमः। अहं भजे मुदा भजे हृदा भजे सदां भजे कृतालयं कृपालयं हरेः अच्युतालयं हरे वक्षस्थले दृष्ट्वा श्रियं विस्मितवानहं पार्श्वयोर्वयोर्देवीं करे चामरधारिणीं भुजगभोगावमुद्यम्य हृद्यं निजभुजं दक्षिणं लक्षणाढ्यं ललितमुद्रिक्तविज्ञानमुद्रं भज भजनन्तमित्यमलबन्तं प्रणतवान् प्राणिनां प्राणनाथं प्रणतिविप्रिणैः पूर्णबोध गुरुमखिलगुणग्रं सद्गुणैकादिवासं शमदमपरिनिष्टं सत्त्वनिष्ठं वरिष्ठं सकलसुजनशिष्टं नित्यनिर्धूतकष्टं अयमुखपदनिष्ठं मां भजन्तु प्रपन्नाः। विमलसकलगात्रं शुद्धकैवल्यपात्रं शुभगुणगणसान्द्रं भूमिभूषामणीन्द्रं विदितसकलशास्त्रं साधुचित्तं यतीन्द्रं तुरगवदनभाजं मोदिसद्वादिराजं मायी भवैरिणे मध्वरभ्रन्तवनचारिणे वचोनकरिणे वादिराजकेसरिणे नमः। कामधेनो यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा खलु वादिराजः श्रीपादो विकदस्तताम्। ॐ नमो वादिराजाय दीर्घदारिद्र्यघातिने राजभोगप्रदाते च नमोऽस्तु जयदायिने। कुलव्यासा हयग्रीव पादाब्धिपरिसेवकः भावी वायुः वादिराजः कल्पबलकामदोऽस्तु नः। दूतराजनमस्तुभ्यं वादिराजगुरो प्रिय निद्राभ्य सर्वभाराम्नः सदा त्वं रक्षणं कुरु। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे वन्दे वृन्दावनाचार्यं हयग्रीवं हरिं भजे। राजपादाम्बुजासक्तं आनन्दगिरिकानने भवतो दशवर्षाणि पापोऽहं येन पाठितः। नमः विश्वोत्तमतीर्थाख्यः नमस्ते प्रशान्तरूपिणे मध्वमाधवसेवार्थं त्यक्त्वं सर्वस्वं सदा वादिराजरुजुत्वं च असाध्यां साधयां मुहुः। रामध्यानसमासक्तं तत्त्वशास्त्रप्रवक्तारं सुब्बराय शर्मणं वन्दे विद्यागुरुं मम। नमस्ते गुरुवे तुभ्यं गुरुराजाय तेजसे तस्य वाक्अमृतं भुङ्क्ति विषं संसारसङ्गणकम् आपादमूलपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरुन् मम। समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। सोऽयं गुणामृतमहाब्धिः यहावतीर्णः आनन्दतीर्थ भगवान् परमो गुरुर्मे। यत्पादपद्मरजसा शिरसा धृतेन सद्यः प्रयान्ति परिशुद्धमशेषलोकाः। सानन्दसामरपुरन्दर सर्वचारु चूडामणिं प्रकरम् आदरतोऽधिरूढः आनन्दतीर्थ भगवान् पदपद्मरेणुः स्वानन्ददो विजयते भजतां जनानां। श्रीमदानन्दतीर्थार्य पादपङ्कजरेणुवः पवित्रयन्तु मां नित्यं पापपाटनपण्डिताः। शर्वादि सर्वगिर्वाण निर्वाणगतिहेतवः पूर्णप्रज्ञपदाम्भोज पांसवः पान्तु नः सदा। ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಧ್ವನವಮಿಯ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಲೋಕದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವುದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5% ಕೂಡ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 95 ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೋ ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.
ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಸನಾತನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಧಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮತ ಅಲ್ಲ, ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ. ಅದು ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ ಇವತ್ತು ಎಡಚರರು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ, ಎಡಪಂಥೀಯರು ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ ಇದು ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಲಿ ಅವ ದುರ್ಯೋಧನನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಳಿಂಕನಿಂದ ಕಲಿತಂತಹ ಮತ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು 7-8 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ ಇದೆ. ಪ್ರಾಯ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮಟ್ಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಚಾರ್ವಾಕರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತಹ, ಸಜ್ಜನರ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಸಂಶಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ. ಇನ್ಯಾರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡುವುದು. ಅವರ ಮತ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾವತ್ ಜೀವಂ ಸುಖಂ ಜೀವೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವವರು ಹೌದು ಅನ್ನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾವತ್ ಜೀವಂ ಸುಖಂ ಜೀವೆ, ನಾವು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಸ್ತಿ ಮೃತ್ಯೋ ಗೋಚರ, ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನುವುದು ಅಗೋಚರವಾದದ್ದು, ನಮಗೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಸ್ಮೀಭೂತಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮನ ಕುತಃ. ದೇಹದಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ. ದೇಹ ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವು ಹೋಯಿತು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಪುನರಾಗಮನ ಕುತಃ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದು, ಪುನರ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಂತಿನ ಕಥೆಗಳು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತವರು. ಏನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂಗನ ಆಲಿಂಗನ ಜನ್ಯ ಸುಖಮೇವ ಪುಮಾರ್ಥ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಏನು ವಿಷಯ ಸುಖ ಇದೆ, ಅಂಗಜನ್ಯವಾದ ಸುಖ, ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಟಕಾದಿ ವ್ಯಥಾಜನ್ಯಂ ದುಃಖಂ ನಿರಯೋಚ್ಯತೆ, ಕೈ ಮೈ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಂದಷ್ಟು ರೋಗ ಬರುವುದು, ಇದೇ ನರಕ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನರಕ ಇಲ್ಲ. ಪಶುಶ್ಚೇತಿ ಹಿತ ಸ್ವರ್ಗಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇ ಗಮಿಷ್ಯತಿ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಂತಿನ ಕಥೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ, ಸ್ವಪಿತಾ ಯಜಮಾನಿಯನ ತಂತ್ರಕಸ್ಮಾನ್ನ ಹನ್ಯತೆ ಅಂತನವ. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹೋಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲಿಯುವುದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವ ಪಶುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕರು, ಹೋತಾರರು, ಯಜಮಾನರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಟ್ಟುಕು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತಲೇ ಇವೆ, ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ಹಾಕುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದಾದರೆ, ಆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಲಿ ಕರ್ತೃವಾದವರು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಪಿತಾ ಯಜಮಾನೇನ ತತ್ರ ಕಸ್ಮನ್ನ ಹನ್ಯತೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಿತ ಯಥಾ ತೃಪ್ತಿಂ ಗಚ್ಚೇಹು ತತ್ರ ದಾನತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುವುದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮವರು ತಲುಪುವುದಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವವನಿಗೆ ತಲುಪ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಪ್ರಸಾದ ತಸ್ಯೋ ಉಪರಿಸ್ಥಾನಂ ಅತ್ರ ಕಸ್ಮಾತ್ ನದೀಯತೆ. ಹೌದು ಅನ್ನಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಜನಗಳು ಹುಡುಗರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಲೋಕಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವವನಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗುವುದಾದರೆ, ಯಾರೋ ದೇಶಾಂತರ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತದ? ತತಶ್ಚ ಜೀವನೋಪಾಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈ ವಿಹಿತಸ್ತ್ವಿಹ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಮೃತಾನಂ ಪ್ರೇತಕಾರ್ಯಾಣಿ ನತ್ವ ಅನ್ಯತ್ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದ ಅಂತಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಹಾಳಾಗೋಗಲಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನಂತವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಜ್ಜನರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರುವುದೇ ಹೊರತುಂಡಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅವರು ಮಧ್ವಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತತ್ವವಾದವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಬೇಕಾದಂತ ಮತ ಅದು ಮತ, ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಲುಪಬಾರದು. ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಗತಿ, ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಗತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತದ ತಿರುಳು. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಸತಿ ನನಗೆ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕತೆ, ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್, ರಸೀದಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದರ ತಾತರಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹತ್ವವೇ ಅಂಥದ್ದು, ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥದ ಮಹತ್ವವೇ ಅಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೇರೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕಾಡಬಹುದು, ನಾವು ತಿಳ್ಕಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಿರುವವರು ನನ್ನಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಯಾರು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅವರಿಗೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದವರಿಗೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವೇ. ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಮಿತಿ. ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ನಾನಲ್ಲ. ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೇಮಂಡ್ ಡಿ ಮೋಡಿ ಅಂತವರು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ, ಅವರೆಲ್ಲೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಪೂರ್ವವಾದ ತತ್ವವಾದದ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಂತವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು 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 ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ತ್ರಯೋವೇದ ತ್ರಿದಂಡಂ ಭಸ್ಮಗುಂಟನಂ ಬುದ್ಧಿ ಪೌರುಷ ಹೀನಾನ ಜೀವಿಕೇತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಗೋಪಿಚಂದನ ಭಸ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೌರುಷ ಹೀನಾನಾಂ, ಬುದ್ಧಿ ಪೌರುಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಜನ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜನ. ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ಬರಲೇಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ನನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಹಿಂದಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ಆರಾಮ್, ನಾವು ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ದುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಏನು ಆರಾಮ್ ಜೀವನ ನಿಂತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಕೊನೆಕ್ಷ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬದಲು ನೀನು 1 ಅವರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಡು, ನಾನು ಏನೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ, ನಾನೇ ನೀನು ಅನ್ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬದಲು ಒಂದಿನ ನೀನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ. ಏನಾಚಾರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಕಾಣುವುದು 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾನೇವ ವಿಜಾನಾತಿ ವಿದ್ವಜ್ಜನ ಪರಿಶ್ರಮ ನಹಿಮಂದ್ಯ ವಿಜಾನಾತಿ ದುರ್ವಿ ಪ್ರಸವ ವೇದನಂ ಅಂತಿದೆ. ಯಾರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ 44 ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಯನ ಇರ್ತದೆ, 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ತಲೆಯ ಸರಿಪ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ಕರೀತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇದವಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಮಾತುಗಳ ಸರಣಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಎರಡನೆಯದು ಸತತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಕೃತ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಕೀಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಮಧ್ವಮತ. ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನಮೇವ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ವೋಪ್ಯ ಧರ್ಮ. ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ.
ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡು ಅಂತ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಸ್ಮೀಭೂತಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮನ ಕುತಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಪೂರ್ವವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಧರ್ಮೋ ಭಾವೋಪಿ ನತೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗತೋ ಭವೇತ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ನಾಯ ನಾಮಾನತ್ವೇ ಧರ್ಮಾದೇನ ಪ್ರಮಾಣತ ಧರ್ಮಾದ್ಯ ಭಾವೇನೋ ಮಾನನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇತ ಪ್ರಮಾಣಿನಃ ಅಂತ ಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀವು ತಿರುಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾದದ್ದೇನು? ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೇದಾಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ನೀವೇ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು? ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕು? ಏನು ಆಧಾರ ಏನು? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಪಾಪ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ಏನು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದವ ಬ್ಯಾಗಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟದ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3-4 ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಮೂರ್ಖ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಕೇಳಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು. ಯಾಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ನಂಬಬೇಕು? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾದದ್ದೇನು ಹೇಳ ನೋಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅವರನ್ನ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಷರ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ, ನನಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ನನಗೆ, ಹೋದೂರಲ್ಲೂ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಊರಲ್ಲೂ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು. ಹೋದೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಚಾರುವಾಕ ಮತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಯಾವತ್ ಜೀವಂ ಸುಖಂ ಜೀವೇತ್ ನಾಸ್ತಿ ಮೃತ್ಯೋ ಅಗೋಚರ. ಇದು ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಅನುಭವಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದುವರೆಗೆ? ಯಾರು ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಖ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸುಖ ಅನ್ನುವುದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಮಧ್ವನವಮಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಬೈತಾಳೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಮಡಿ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಚಾರವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಓ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮೊದಲೇ ಶುಗರ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಲಾಡು ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಅಂತ. ಇವರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಹೆಂಡತಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಎಲೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ತಿಂದುಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಎಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾಳೆ. ಎದೆ ಗೀಟಿ ಚುಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಭಾವ ಅಲ್ವೋ?
ಈಗ ಅವ್ರು ಕುಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರೋನು. ಊಟ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಊಟ ಒಂದೇ, ಕರ್ಮ ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದೇ, ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ, ಬಡಿಸ್ತಿರೋರೊಬ್ಬರೇ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವೋ ಸುಖವೋ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಹೊರತು ದುಃಖ ಸುಖವನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸುಖ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಸುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಸುಖ ಬರ್ತದೆ. ರಾಜಸರಿಗೆ ಹೇಗೆ? ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಬರ್ತದೆ, ನಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ. ತಾಮಸರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಸುಖ ಬಡ್ತಾನವ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡುವವರು ಅಲ್ವಾ. ನನಗಿಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಅವರು ಒಂದು ಇರಬಾರದು ಅಂತ, ಅವ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಇವನು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಗುಣ, ಅದು ತಾಮಸರ ಗುಣ. ದುರ್ಯೋಧನಂತವರ ಗುಣ. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರೇ. ದುರ್ಯೋಧನನಂತ ಪಾಪಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅವನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೆರೆಸ್ತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ? ನಾ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯನ್ನು ಆಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿತ್ತು, ತೆಗೆದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ. ಇದನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಾರವ. ರುದ್ರದೇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ಮುಕುತಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಮನವೀಪ ಮಹಾರುದ್ರದೇವರೇ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಅದೇ ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರಭೂತರಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ. ಇದನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಉಚ್ಚಿತ್ತ ಸಂತತಿ ಪಾಂಡವೋ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತದು. ಉಚ್ಚಿತ್ತ ಸಂತತಿ ಪಾಂಡವೋ, ಪಾಂಡವರ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಒಂದೂ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದಂತೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಮಹಾಪಾಪಿ ದುರ್ಯೋಧನ. ನಾನು ಸತ್ತಿರಬಹುದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವನ್ನ ಪಡೆದು ಆ ಸಂತಾನ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯನ್ನು ಆಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪಾಂಡವರ ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಪಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರಂಥವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು, ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರರನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಹಾಪಾಪಿ ಅವ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಮಸರು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಳಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಇದೇ ಮಾತಾಡಿದವ ರಾವಣ. ಮಂದೋದರಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಂದೋದರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ಸತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೀತಾಂ ಹತ್ವಾ ಮಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯತಿ ಪಾವಕಂ ಮುಂದ. ಸೀತೆಯನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡು ನಾ ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಸೀತೆಯ ಹೆಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಗಮನ ಮಾಡಿಬಿಡು. ನನಗೆ ಸಿಗದ ಸೀತೆ ರಾಮನಿಗೂ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪಾಪಿ ರಾವಣ. ಅದಕ್ಕಿದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವರವರ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನುವುದು ನಿರ್ಣಯವಾಗ್ತದಾದ್ದರಿಂದ ಚಾರ್ವಾಕನ ಮತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದುಃಖ ಅಲ್ಲ. ಅಂಗನ ಆಲಿಂಗನ ಜನ್ಯ ಸುಖ ಅಂತ ಅನವ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅಂಗನ ಆಲಿಂಗನ ಜನ್ಯ ಸುಖಮೇವ ಪುಮರ್ತಾಹ. ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವ ಸುಖವೇ ಬೇರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವ ಸುಖವೇ ಬೇರೆ, ತಂಗಿಯಾದವಳು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವ ಸುಖವೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಗುರುಪತ್ನಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜ್ಯರು, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವ ಸುಖವೇ ಬೇರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಖವೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೀರಿದಂತ ಭಾವನೆ. ಯಥಾ ವಾಚೋ ನಲಿಬತ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನಿಲುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರವರೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಹಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಊಟ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಲು ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಸರು ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಾಯಸ ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಿಹಿ ಅಲ್ಲ. ಭೇದ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಅವರು ವಾಚಸ್ಪತಿ ಮಿಶ್ರನ್ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಇಕ್ಷು ಕ್ಷೀರ ಗುಣಾದೀನಾಂ ಮಾಧುರ್ಯಸ್ಯ ಅಂತರಂ ಮಹತ್ ಭೇದಃ ತಥಾಪಿ ನ ಖ್ಯಾತಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಪಾಪಿಯವ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಲು ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಆ ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಸರಸ್ವತಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಆಚಾರ್ಯರಂದ್ರು ಸರಸ್ವತಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ? ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳು,
ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳು. ಸರಸ್ವತಿವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿ? ನೋಡಿ, ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ವಿಷದಂ ಕ್ಷೀರಮಾಧುರ್ಯಂ ಸ್ಥಿರಂ ಆಜ್ಯಸ್ಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಕಂ ಗುಡಸ್ಯ ಪನಸಾದೀನಂ ನಿರ್ಹಾರಿತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಿಹಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿಗೆ ವಿಷದ ಅಂತ ಹೆಸರು, ವಿಷದಂ ಕ್ಷೀರಮಾಧುರ್ಯಂ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಹಿಗೆ ವಿಷದ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಹಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಹಿಗೆ ನಿರ್ಹಾರಿಕ ಅಂತ ಹೆಸರು, ನಿರ್ಹಾರಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆಯಾ? ಹೆಸರಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಸ್ವತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸುಧಾಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆಯೋ? ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕಣ್ಣದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾಚ ಧ್ವನಿ ವಿಶೇಷಾಣಂ ಮಂದೌ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿಹಿ ಅವಿದತ ಅಪಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವರ ಜಾತಿ ರಾಗಾದಿ ಶಬ್ದಾಹ ವಾಚಕಾಹ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಹ ತಥಾ ಮಾಧುರ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷಣಂ ಅಪಿ ತತ್ ತತ್ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ವಾಚಕಾ ಶಬ್ದಾಹ ಕಥಂ ನ ಸ್ಯುಃ ಅಂತ ರೆಡಿಗಾಗ್ಬಾರದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಷಡ್ಜದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರವೋ ನಿಷಿದ್ಧ ಚತುರೇಶ್ವರ ಗಾಂಧಾರವೋ ಕಾಕಲ್ ನಿಷಾದವೋ ಶುದ್ಧ ನಿಷಾದವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ರಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಯಾರು ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವರವರು ಯಾವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು ಮೋಹನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ರಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣಾದಿಗಳಿವೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ವಾಕನಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ನಟ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾನೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೋಗಿದ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾನಕ ಕುಡಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರು. ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗಲಿಲ್ವೋ? ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಜಯದಾಸರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾಗುವವರೆಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅನ್ನುವುದು ಶರೀರಜನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಪಾಪದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇವೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ, ನ ಪೌರುಷೇಯ ವಚನಂ ಪ್ರಮಾಣ್ಯೇನ ವಿನಿಶ್ಚಿತಂ ಪೌರುಷೇಯತ್ವತೋ ಯದ್ವತೋ ವಾಕ್ಯ ಉನ್ಮತ್ತ ಭಾಷಣಂ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಚ್ಚ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಹುಚ್ಚ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಂಬಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಂಬಲ್ಲ? ಅವ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ಅವ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅವ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜನ ಹೇಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹುಚ್ಚ. ಅವ ಹುಚ್ಚನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಅವಧೂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವಧೂತರು ಹುಚ್ಚರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯನ ಕಂಡಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಾಗಿದ್ರು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಧೂಳೆಸೆದ್ರು. ಭಿಕ್ಷುಗೀತೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಭಿಕ್ಷುವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ ಮೇಲೆ ತಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನೀರು ಸುರಿದ್ರು, ಉಗುಳಿದ್ರು, ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಯಾರು? ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆಯಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಓಹೋ ಇವ್ರು ಹುಚ್ಚರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹುಚ್ಚನನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತು ಅನ್ನುವುದು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏನಾಚಾರ್ಯ ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಯಾವುದೋ ಹುಚ್ಚು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನಾನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇರೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೆರಳಿದಾಗ ಬರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇರೆ. ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ. ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಅನುಭವ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದವನಿಗೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಹಳದಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರೋಗ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಳದಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜ, ಅದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು, ನರಕಾದಿಗಳನ್ನ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದು? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತದು, ಮಗು ಬದುಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬದುಕಿತ್ತು? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು 7 ವಯಸ್ಸು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 7 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಅನುಭವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುಭವದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಉನ್ನತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಭಿಪ್ರಲಂಬ ತದ್ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಕೃತಾತ್ ತದಯೋಪಿತು ಕಲ್ಪ್ಯೌ ಗೌರವ ದೋಷೇಣ ಪುಂ ವಾಕ್ಯ ನಾಮಕಂ ತತ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಲೆಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡ ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವುದು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಡವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಸಾರ್ಥಕತೆಯಾಗಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಿರುವವರು ನಾವು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯದವ, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕೋ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. ನಿನಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕಾ, ಸಿದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆದವರೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೂನಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಶಾಲ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ನೀನು ನೆಚ್ಚಬೇಡ. ಅವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಲೋಕವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಲ್ಲ, ನಾವು ಲೋಕವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ತರ ಆಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲಸಂಗಮಪಿ ಬೋಧಯ ಪುರುಷಂ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ನಿರೂಪ ವಚನಂಚ ಪಂಡಿತೈ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದೂವರೆ ಮೈಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಳ್ಳು, ಬರೀ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ, ನೀರು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮುಳ್ಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾನಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇರುವುದು 2 ದಾರಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ರೋಡನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಒಂದು ಗುರಿ. ಅದು ದೇವತೆಗಳು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ದೇವತೆಗಳು ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಕಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿರ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ದಾರಿ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ವಜ್ರ ಕವಚವನ್ನ ತೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಹೇಗೆ ಬಾಧಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮಾತಲ್ವಾ? ಇದು ಚಾರ್ವಾಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತೂರೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ್ತದ ಆಗಲ್ವಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಗತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಆಗತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ, 2 ಉತ್ತರ. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ.
ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇದೇ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ತಕ್ಕನುವತ್ತಾಗಿ ಅದು ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಹಂಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಪಿಂಡವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಕ್ಷರಸ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ತಾನು ಅದು ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಲಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ, ನಂದೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ATM ಮಿಷಿನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ 10,000 ತಲುಪಿತೋ ಇಲ್ವೋ ಅವನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಕೊಟ್ಟ 10,000 ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಲುಪಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಶ್ರಾದ್ದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ನಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅನಂತ ಮಣಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನವಾದರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿರುವುದು ರಾಜಸ ದಾನವಾದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1-2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತ ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ. ತಾಮಸ ದಾನವಾದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅದು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಭಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಭಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವ ಭಾವನೆಯೇ ಬೇರೆ, ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವ ಭಾವನೆಯೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವ ಭಾವನೆಯೇ ಬೇರೆ, ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವ ಭಾವನೆಯೇ ಬೇರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಮತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಮತ ಅದು ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಾ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಆಗ್ತಾರ ಹಂಗಾಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ? ಯಾವ ರಾಯರ ಮಠದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರವರ ಅನುಭವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ತಲುಪ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಮಾತು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ನಂಬೇಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಆಚಾರ್ಯ ಎಷ್ಟೊತ್ತು 8 ದಿನದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಯಾಕೆ ನಾವು ನಂಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೈಲ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 180ರಿಂದ 190 ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನೀವು ಅದೇ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮಾತನ್ನಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಡಿರುವುದಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು, ನಾನು ಆಡಿರುವುದಲ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಮಾತು, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಮಾತು, ಆದಿರಾಜರ ಮಾತು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾತಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಂದೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು, ನಾನು ನಂಬಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರದು, ಭಗವಂತರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಲಾನೇ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂತು ನಾನು ಬೆಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಂತ್ಕೋ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು? ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾರಯ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದೆಯೋ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟರು ಅನಂತ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ದೇವರು ಕರ್ಮವನ್ನ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾರೋ ಬಂದದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಹೇಳಿದ್ದು, 3 ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು. ಎಂಥ ಮಾತು ಬಿಡುವೆ ಆಚಾರ್ಯರದು.
ಮೂರು ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳ್ರಿ. ಮೂರು ಹಸಿವು. ನನಗೆ ಹಸಿವಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಸಿವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲೆ ಹಾಕೋತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ತಿಂತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದಲ್ವಾ? ಅದು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ರೋಗ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಧನೆ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ನೀವೇನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ, ಏನು ತಪಸ್ಸು, ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕೋ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಅವನವನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದು ದ್ರೋಹ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಓದಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ, ಅವನು ಬದಲು ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗ್ತೇನೆ, ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಭಾಗ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ಣಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಶರಣು ಹೊಂದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶರಣು ಹೊಂದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಂತದ್ದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಗವಂತನಿಂದ ಏನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾ? ಹೌದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಏನೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ಇದು ನಾನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ದೇವರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಇಬ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರೇ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವದೇವೇ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೇತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಿ, ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಇವತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನನಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ 100 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರವೇ ಇದೆ, ನಾ ಕಳಿಸಿದ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಅನ್ನುವ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದಬೇಕಂತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಭಗವಂತ ಯಾರ್ಯಾರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಲವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಗವಂತನದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಯಾರದ್ದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಆಚಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಚಲ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಚಲ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲಿಸ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದು ನಿಯಮ. ಉಲ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಡೆಗಳು ಓಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ, ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಠ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತೀರಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆದು ಈ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವೇನು ತೊಂದರೆ ತಗೋಬೇಡಿ, ನೋಡಿ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ 2 ಹಾವಿದೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶೇಷಶಾಹಿ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಬಿಡ್ತಾನಲ್ವಾ. ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹೇಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಹಾವಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು? ಇದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಪಾರಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವು ಊಟದ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಗಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡವನ್ನ ಚೆಲ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಯಾಕೆ ಚೆಲ್ತಾರೆ? ಅವ ಬಿದ್ದಂಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ದಂಗಿತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ, ಯಾಕೋ ನೋಡ್ದಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಡ್ಸೋದ್ ಬಡ್ಸಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಒಂದ್ 7-8 ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಚಾರ್ಯ ತಲೆನೋವು, ಒಂದ್ ಪಾಯಸ ಹೋಯ್ತು, ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಆಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ? ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಮಾಡ್ತಿ, ದೇವರಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು? ಈಗ ಅವ್ರ ಮಾತು ವಿಚಾರವಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಆರಗೊಡವೆ ಏನೋ ನರಕದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಪನೇನೋ, ಅವನು ಯಾವನು ಹೇಳದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರೋದು? ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ. ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನಲ್ಲದೆ ಆರೂ ಸಂಗಡ ಬಾಹರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಂಸವನ್ನ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅವರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ 1,00,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕೋರಂತೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವರೇನು ಶ್ರೀಮಂತದಾಸರವರು, ಸಾಮಾನ್ಯರಾದವರೇನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಯೋಗ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಯೋಗ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಅಯೋಗ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆವರಿ. ಸೊ ಪಂಡಿತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಾಸರಿಗೆ ತುಂಬಾ, ಅವರು ಸುಧಾ ಓದಿ ಪದ ಮಾಡಿದವರು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 104 ಬಾರಿ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರವರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮದನ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಪಾಯಸ ಅಲ್ವಾ? ಮದನ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಪಾಯಸ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಪಾಯಸ ತಿಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆಯವರನ್ನ ಒಳಗಾಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಆಗಿದೆ. ವಾದಿರಾಜರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸತ್ಯಬೋಧರಾಜರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಸರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಡಿಗೆವನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ವಿಷಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಷಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾನವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 20 ಮೂಟೆ ಉಪ್ಪಾಕಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪಾಯಸವನ್ನ ತಿಂತಾರೆ, ಏನ್ರಿ ದಾಸರೇ ಇಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೈದೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೈದೋಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೈಶಾಚಿಕವಾದ ಆನಂದ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ದುರ್ಯೋಧನಂತವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾಸರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ. ದ್ರೌಪದಿ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂಥವರ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕೂತಿರೋರಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಯಾರು ಕಾಶಿಪೂಜಿ ನಮ್ಮಂತವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದ್ರು. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎತ್ತನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ್ದು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ, ಕೊನೆ ಪಂಕ್ತಿ ಊಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವವರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಡ. ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಾಸರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪೋಷಣ ಹಾಕಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ ದಾಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಪ ಕೂಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ನನಗೆ ಕೊನೆ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಮುಗಿಸುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅವರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಪಾಯಸ ತಿಂತಾರೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ. ಪಾಯಸ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಅಮೃತ ತುಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಪಾಯಸ. ಏನಾಚಾರ್ಯ ಇಂಥ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನಾಚಾರ್ಯ ಇಂಥ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬರೀ ಪಾಯಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಹೊರಟು ಪಾಯಸ. ಯಾರು ಉಪ್ಪಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಯಿತು, ಉಪ್ಪಾಕಿದವ್ರ ಮುಖ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಇದಾಗಬಹುದು ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, 1,00,000 ಜನರು ಊಟವೂ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾಕಿದ್ದು, ನಾವು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಹಿ ಆಯಿತು? ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೋಜನ ಸಂಧಿ ಬರೆದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜನಾರ್ದನ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಇದೆ, ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಇದೆ. ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ,
ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿದು, ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು. ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥದೊಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಬೇಡಿದರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಜನಾರ್ದನ ರೂಪ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಜನಾರ್ದನ ರೂಪವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪವಾಗಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು, ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ, ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ರೂಪ ಇದೆ, ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನದು ಋಷಭ ರೂಪ ಅಂತಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಋಷಭ ರೂಪ ಅನ್ನುವ ಮಾಂಸದ ರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಹಾರಿತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ, ನಿರ್ಹಾರಿಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಪ ಭಗವಂತನದು. ಅದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡು ಪ್ರಭು ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಋಷಭ ರೂಪ ನಿರ್ಹಾರಿಕ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು, ಮಾಂಸ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ನಮ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೋ, ಒಳಗಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹಸಿವಾಗ್ತಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೋ ಜೀವಕ್ಕೋ? ನಾನು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಂದರಿಗೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಭಾವ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವಾಗ್ತಿರುವುದು ದೇಹಕ್ಕೋ ಜೀವಕ್ಕೋ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಜೀವಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಜೀವಕ್ಕೆ. ನಾವು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಿರುವುದು ಜೀವಕ್ಕೋ ದೇಹಕ್ಕೋ? ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದ ಆಹಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲ್ಲ. 21 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾರರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಉಚ್ಚಿತ ಬಾಹುಲಿಗಂ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಂತ ಅವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದ್ಭುತ, ಪರಮಾದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಾಖ್ಯರಸ ಅನ್ನುವುದಿದೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಅವನೇನೋ ರಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವ ಏನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ 21 ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ 21 ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ ಸ್ವಾಖ್ಯರಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದ ಆಹಾರ ಸ್ವಾಖ್ಯರಸದ ರೂಪವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜೀವ ತೃಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ತಿಂದಿದ್ದು ದೇಹವೇ ಆದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಜೀವ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ವಾಖ್ಯರಸ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಖ್ಯರಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇಹ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಭಗವಂತ ಜೀವಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತೆ, ಅದೇ ಸ್ವಾಖ್ಯರಸ. ಈಗ ಹೌದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಾಯರ ಮಠ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತದೋ ಇಲ್ವ ಹೇಳ್ರಿ? 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಊಟ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಮಠ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಊಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ರಾಯರ ಮಠ ಊಟ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅದು. ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಹಿಡಿಯನ್ನ ಹಾಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾರು ಊಟ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಊಟ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಡಮಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಯಾರು ಮೈಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಬರೀ ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ವಾಖ್ಯರಸ. ಆ ಸ್ವಾಖ್ಯರಸದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ವಾ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದವನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತದ. ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬೋಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಯ್ತು ಅಂತ. ಸಂತೋಷ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಖ್ಯರಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಎರಡನೇ ನೋಡ್ರಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ?
ಹೆಣ ಸುಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾನಂತೆ, ನನ್ನವರು ನನ್ನವರು ಅಂತ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲೋ, ನೀನ್ ಹೆಣ ಸುಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಣ ತಿನ್ನಂತಿದ್ದ ನೋಡು ಅಂತ. ಕೃತಂ ಪರಿಜನಸ್ಯಾರ್ತೆ ಮಯಾ ಕಾರ್ಯ ಶುಭಾಶುಭಂ ಏಕೈಕತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಗತಾಸ್ತೆ ಫಲಭಾಗಿನಃ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಮಾತದು. ನನ್ನವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಹೆಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಉದರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ನೀವೇ ಸಾಚಾಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ನನ್ನೂ ಸೇರಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಬಲ್ ತಿಂತಾನೆ ಅವತ್ತು ದಿನ. ಸತ್ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಾರಣ ಏನು? ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೇತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಬೇಕು. ಯಾರು ಬದುಕಿದ್ರು ಯಾರು ಸತ್ರು ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಹುಟ್ಟಾಗದೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಅಪೂರ್ವ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಮೂರನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ. ನೀವು ನಾಳೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಹದವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೋ, ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪನಿಕಸ್ ಅನ್ನಬವ ಅರ್ಥ ಗೋಸ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಋಗ್ವೇದದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂತ್ರ. ಇದನ್ನ ವೇದ ಎಂದೋ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಯಂತ್ರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮರಣ್ಣಿಂದ ಯಾಮದಾಂತ ಅಥೋರ್ತೆ ಬದ್ಧಾಹಮ್ಮಶ್ವಂ ಇವ ಅದುಕ್ಷತ್. ಸವಿತಾ ಯಂತ್ರೆ ಪೃಥಿವೀಂ ಅರಣ್ಣಿಂದ ಯಾಮ್ ಅಂದಾಹತ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಶ್ವವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಅಶ್ವಪಾಲಕ ಹೇಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಜಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಜಡ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಇರಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸುವವ ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭೂಮಿ ತಿರುಗತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸುತ್ತತ್ತದು? ಇದು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ. ಜಡವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡೋಷ್ಟು ಅನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಚೇತನದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಜಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಜೀವ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಜೀವವಾದ ವಸ್ತುವೋ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ವಸ್ತುವೋ? ಹೊರಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ವಸ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಅದು? ಹೇಗೆ ಸುತ್ತತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ತಿರುಗತ್ತೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಿಸುವವ, ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವವ ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು. ಅವನನ್ನೇ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನೊಳಗೆ ನಿಂತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಗೆ ಅಶ್ವಪಾಲಕ ತಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೀನನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಲಾಗವನ್ನ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಅಶ್ವವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೋ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ತಾನು ಸುತ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲು ವೇದ. ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡನೆಯದು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟು? 3 lakh kilometers per second ಅಂತ ಹೇಳದ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ವಾಲಾಸ್ ರೋಮರ್ ಅನ್ನುವ 1679ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಮೋರ್ಲೆ ಅನ್ನುವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡದ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಋಗ್ವೇದ. ಆಚಾರ್ಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಋಗ್ ಸಂಹಿತೆ ಮೊದಲನೇ ಮಂಡಲ 50ನೇ ಮಂತ್ರ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗಿರಿ. ತರಣಿರ್ ವಿಶ್ವದರ್ಶತೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕೃತಸಿ ಸೂರ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಭಾಸಿರೋಚನಂ ಅಂತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆಯುವಾಗ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನಾನಂ ಸಹಸ್ರೇ ದ್ವೇಷತೆ ದ್ವೇಷ ಯೋಜನೆ ಏಕೇನ ನಿಮಿಷಾರ್ಥೇನ ಕ್ರಮಮಾಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ, ವ್ಯಾಸ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇದನ್ನ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ 2202 ಯೋಜನವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾನಂತೆ ಬೆಳಕಿನ ಮುಖೇನ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ
ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2202 ಯೋಜನ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಿ. ಈಗ 1 ಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 9 ಮೈಲಿ 110 ಗಜ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. 182.57 ಗಜ 1 ಮೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 9.6025 ಮೈಲ್ಸ್. ಅದು 1 ಯೋಜನ 9.6025 ಮೈಲಿ. ಈ 2202 ಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ 21,144.705 ಮೈಲಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಕಾಲ ಯಾವುದು? ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ. ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾದ ಪುರುಷ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ 0.228572 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 0.228572 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ಇದು 1 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 0.114286 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 0.114286 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು 21,144.705 ಅಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿಗೆ? 1,85,015.706 ಮೈಲಿಗಳಾಗ್ತವೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ. 1 ಮೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಾ? 1.60934 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,85,015.706 ಮೈಲಿ ನೀವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,97,716.9164 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 2,97,763.9164 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ರೇವೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅದೇ ಮತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪುರಿವೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅದ್ಭುತ! ಎಷ್ಟು 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಫ್ಲಿ ಅದು 2,97,953.9164 ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಚಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸರಿಯಾ? ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು, ಆಟಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೋಸ್ಟ್, ನೀಲ್ ಬೋರ್, ಡಾಲ್ಟನ್, ಥಾಮಸ್ ರುಥರ್ಫೋರ್ಡ್, ಮಿಲ್ಕನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು. ಶ್ಲೋಕವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಭಾವ ಅಭಾವಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥಸ್ಥೇನ ಸರ್ವದಾ ಅಸ್ತ್ಯಾಭಾವೋಚಿತ ದ್ವಾಂಸೋ ದೇಹಾಭಾವಸ್ಯ ಭಸ್ಮತ. ಅಣುವನ್ನ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಣುವನ್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಣುವಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾನೋ ಅಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಣುಗಳು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ವಸ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಆಟಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದವರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಆಟಮ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಮಹತ್ವೇ ಅಣುತ್ವಯೋ ನೈವ ವಿಶ್ರಂತಿರ್ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಅದರಿಂದ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮಾಚಾರ್ಯರು. ಮಹತ್ವೇ ಅಣುತ್ವಯೋ ನೈವ ವಿಶ್ರಂತಿ ರೂಪಲಭ್ಯತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಣುವನ್ನ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಣು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ 4 ಭಾಗ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವರು. ನೋಡಿ, ಇದು ಜೆ.ಸಿ. ಬೋಸ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ, ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಜೀವವಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಜಿತಾ ಪುಷ್ಪ ಫಲಾವಾಪ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಶಾಕರ್ಷ್ಯಂ ರಸಾಸ್ಥಿತಂ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿನ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು
ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆ ಗಿಡದ ಭಾವವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಗೊತ್ತು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾರು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಿಡ ಬಾಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಅನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಅದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಭಾವ. ಆ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಬಾಡಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವ ಹೋಯಿತು. ನೋಡಿ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಾಡಿದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಶ್ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣಿಯರಿರ್ತಾರೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರೇ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರಾವಣರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಇಡುವವರು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರಾವಣಿಯರು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಇಡುವವರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವೋ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ. ಅವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಆಚಾರ್ಯರು. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಂತು ನೋಡಿ, 2 ಬೇರುಗಳಿವೆ, ತಾಯಿ ಬೇರು, ತಂತಿ ಬೇರು ಅಂತ 2 ಇವೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಆಚಾರ್ಯರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿ ಬೇರು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತದೆ. ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ನೋಡ್ರಿ, ತಂತು ಬೇರು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಳಸಿಯನ್ನ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ತುಳಸಿನೇ ಏನಾದ್ರು ತಾಯಿ ಬೇರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಮನೆ ತುಳಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅದು. ಇವೆರಡನ್ನ ಹೇಳಿದವರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು? ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಮೃಣ್ಮಯೇ ಪಾತ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರಂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಂ ಛಾದಯೇಚ್ಛಿ ಕ್ರಿಮೇಣ ಚಾರ್ತಾಭಿಃ ಕಾಷ್ಟಪಂಸುಭಿಃ ದಸ್ತಾನೋಷ್ಟೇ ನಿದಾತ್ವಯ ಪರದಾ ಲಾಭಿ ಪರದಾ ಛಾದಿತತ್ತದ ಸಂಯೋಗ ಜಾಯತೆ ತೇಜೋ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸಂಹಿತಂ ಇತಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ, ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಚೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. ಶಿಖಗ್ರೀವ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿಖಗ್ರೀವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವತ್ತು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶಿಖಗ್ರೀವ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಸಾಡಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ವೆಟ್ ಸಾಡಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವ ಮರದ ಪುಡಿ. ಚ ಆರ್ಧವಿಹಿ ಕಾಷ್ಟಪಾಂಸುವಿಹಿ ಅಂತ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮರದ ಸಾಡಸ್ಟ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸವನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ತಸ್ತಾನೊಟ್ಟೆ ನಿದಾತ್ವಾಯ ವಾರ ದಾಶಾದಿತಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನ ಪಾದರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ತಂತಿಗಳನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಗಸ್ತ್ಯರು. ಅದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಜಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರು ಹೊರಗಾಕಿದವರು ಆಚಾರ್ಯರು. ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ಭುತ. ಅದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿಗಳು ಬೆಳಗಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ಪ್ರಣತ ವಿಭವ ಯಾವ ನಿಮಗ ನಮಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಪ್ರಿಯತಮ ಹನುಮಾನ್ ಗುರುಗುಣ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭೀಮ ಪ್ರಬಲತಮ ಕೃಷ್ಣೇಷ್ಟ ಭಗವಾನ್ ನಮ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವ ಪ್ರದಿಶ ಸದೃಶನ್ನೋ ಜಯ ಜಯ. ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶ್ಲೋಕ. ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತಿ ನಿಗದಿತವಂತಹ ತತ್ರ ವೃಂದಾರ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ನು ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರರಾಗಿದ್ದು ಸಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಲಿತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಲಿಯುಗ ಅವಂದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಆಗಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಫಲ, ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಫಲ ಬರಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ವಿಜಯ ಮಹಂತಂ ಲಾಲಯಂತೋ ಮಹಾಂತಂ. ಇನ್ನು ನೀವು ಅಂತರ್ಧಾನವಾಗುವಂತ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ವಪುರುಷು ಅಖಿಲ ದೃಶ್ಯಂ ಪುಷ್ಪವಾರಂ ಸುಗಂಧಂ
ಮೇಲಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿತು. ಹರಿದೈಥ ವರಿಷ್ಠೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥೆ. ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಮಧ್ವ ವಿಜಯದದು. ಮೇಲಿಂದ ಆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂತಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಪುಷ್ಪದ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪುಷ್ಪ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪುಷ್ಪ ಇತ್ತು, ಆಚಾರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆಯಿತು. ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬದರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾಪಿ ಬದರಿ ಶೈಲೆ ಬದರಿ ಷಂಡಮಂಡಿತೆ ಮಧ್ಯೆ ಮುನೀನಾಮ ಅದ್ಯಾಸ್ತೆ ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ 36,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 36,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ನೇಮ ಅಂತ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲೇ ಇತರೆಯ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ನಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ನಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾದದ್ದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೀತಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವತ್ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಭಗವತ್ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಬದುಕಬೇಡ್ರಿ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ನಾನಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾವ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಇಂಥ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಸಮುತ್ತೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಇವ ಲಭ್ಯತೆ. ಆಚಾರ್ಯರಂಥವ್ರು ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರು ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಜೀವಾಹ ಮಮ ಜೀವಾಹ, ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಾಣಾಹ ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹ. ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲವಂತೆ, ಇವನೇ ಅಂತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಂತೆ, ಇವನೇ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಯ್ಯ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವಾಸ ರೂಪೇಣ ಬಹಿರಾದಿತ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಲಶೆ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ತಪ್ಪಂತ ಉದುರಿದ್ನಂತೆ ಇವನು ಜೀವ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಕಲಶದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಳಗಿದ್ದ ಜೀವ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಒಳಗಿದ್ದ ಜೀವ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಬವನು ತಾತೊಲಗೆ ಅರಿತು ಪೆಡವೆಂದು ಪೆಳ್ವರು ಮುದ ಜನ. ನೀನ್ ಒಳಗಿದ್ದ ಜೀವ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಕುಲಗೆಡಿಸುವಂತಹ ಜನಗಳು ಇವತ್ತೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನದ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಗುರುವಸ್ತಾಕ್ಷ ಇಷ್ಟಂ ದೈವಂ ಶ್ರೇಯಪತಿ ಆಚಾರ್ಯಾಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾಹ ಸಂತು ಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಲಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಒಂದೇ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಂತಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮತದ ತಿರುಳು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಪ್ರಭು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಪೂರ್ವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಧ್ವ ವಿಜಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ವರ್ಷ ಬೇಕು.
6 ವರ್ಷ ಮಧ್ವ ವಿಜಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನನಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೇ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳದಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರೊಳಗಿನಿಂದ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದು ನಾನು ಹೇಳಿ 5% ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು 95% ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ 8 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಾನು ವಿದ್ವಾಂಸನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂಬಲ ಉಳ್ಳವ. ನಿಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವುದು ನೀವು ಹರಿಸಿರಿ. 44 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣ. ಇನ್ನೇನು ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 44 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 45ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರವಚನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 45 ಅಂದ್ರೆ 5 + 4 9 ನವಮಿ, ಅದು ಮಧ್ವ ನವಮಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದು ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸಂಯೋಜನವಾಗಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇ ಒಂದು ಕೊನೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಚನದ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಆಚಾರರು, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಆಚಾರರು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಆಚಾರರು, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯೇ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿ ನಿಮ್ಮಂತ ವೈಷ್ಣವರ ಸಂಘ ನನಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ವಿಠಲ್ ಅವರು, ಇನಂದಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಬಳಗದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಮಧ್ವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ, ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ, ಯಾವ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಏನು ಹೇಳಿಸಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ ನನ್ನ ಪಾಠ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋನಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬರೋನು. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನ, ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರನ, ಶುಕಾಚಾರನ ಕಾಯಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ನಾನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದು ಕಾದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ 6:30 ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದ್ರು ನಾನು 6 ಗಂಟೆ 6:10ಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ 5 ನಿಮಿಷ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದದ್ದು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೈಕೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರವಚನ ಬಳಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಮಶಾನದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಬಂಧುಗಳು, ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ವೈಕುಂಠದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವೈಷ್ಣವರ ಬಳಗ ಅದು ವೈಕುಂಠದವರೆಗೆ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಧ್ವ ವಿಜಯವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ನೀವು ಕೂತು ಕೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 6 ಅಲ್ಲ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಲಾರಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಪತಿ ತೀರ್ಥರು, ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮಧ್ವ ವಿಜಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿತ್ತೋ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು ಆಚಾರ್ಯರದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದೆ.
ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ವಾದಿರಾಜರ ಆರಾಧನೆ ದಿವಸ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀವು ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಅಧ್ಯಯನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಡೆದವರು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಸಮಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 8 ದಿನಗಳ ಈ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಶೈಲಿ, ಅದು ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯರಾದರು ದೇವತೆಗಳು, ಹಾಗೆ 8 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಂತರ್ಗತನಾದಂತಹ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತವಾದ ಬಾಲಗೋಪಾಲನಿಗೆ ತದಭಿನ್ನ ಅಶ್ವಿನೀಪತಿ ಹೈಗ್ರೀವ ದೇವರು, ತದಭಿನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಬಿಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪ್ರೇರಕೇನ ಪ್ರಾಣಪತಿ ನೇರಿತಃ ಯದುವೋಚ ಮಹಂತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ವಾಸುದೇವ.